विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो में आपणे कुमार प्रकाशनना जे 5 स्टार क्वेश्चन पेपर्स है तेमां पेपर नंबर 1 ना 1 થી 25 MCQ सॉल्व करशुं। चलो फर्स्ट है नीचे आपेल आकृतिओमांथी आकृतिनी सपाटीमां विद्युत फ्लक्स खाली जग्या संकळायेलुं छे के आकृति ए में सौथी वधु छे, आकृति 4 में सौथी वधारे छे, 3 में सौथी वधारे छे। ए ऑप्शन प्रमाणे आपणे कहेवानुं छे। अने छेल्लो ऑप्शन है कि बधामां फ्लक्स एक समान है। हवे आपने खबर है कोईपण बंध पृष्ठ साथे संकळायेलुं फ्लक्सनुं सूत्र शुं आवे? फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू एटले पृष्ठ वडे घेरातो विद्युतभार। अहींया तमे जोई शको कि दरेक पृष्ठ वडे घेरातो विद्युतभार केटलो छे? प्लस क्यू छे। એટલે દરેક પૃષ્ઠ વડે ઘેરાતો વિદ્યુતભાર પ્લસ ક્યુ જેટલો એક સમાન છે અને છેદમાં એપ્સિલોન 0 તો કેવું થશે? અચળ। આમ દરેક પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ ફાઈ એ કેવું હશે? અહીંયા એક સમાન હશે। માટે આપણો આન્સર શું આવશે? ડી। દરેક પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ કેવું હશે? એક સમાન। ચલો નેક્સ્ટ। એક કાચના સળિયાને રેશમના ટુકડા સાથે ઘસતા काटना सळिया परनो विद्युतभार खाली जग्याना कारणे मळे छे के शाना कारणे? के भाई घर्षणना कारणे, विद्युतभारनुं वहन थवाथी, प्रेरण थवाथी के विकिरण स्वरूपे। तो आपने खबर है कि ज्यारे बे वस्तुओने एकबीजा साथे घसवामां आवे त्यारे एमनी वच्चे घर्षण थाय। माटे विद्युतभार जे खरो तो रेशमना कापड़ परथी काचना सळिया पर ट्रांसफर थाय छे। शाना लीधे? घर्षणने कारणे। माटे ऑप्शन आवशे ए। नेक्स्ट छे आर त्रिज्याना અને ક્યુ વિદ્યુતભાર ધરાવતા એક વાહક ગોળાની અંદરના વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું? હવે કોઈ પણ ગોળો હોય તે ગોળાના અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હંમેશા 0 હોય, વિદ્યુત સ્થિતિમાન અચળ હોય અને એ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું મૂલ્ય સપાટી પરના વિદ્યુત સ્થિતિમાન જેટલું હોય, પરંતુ અંદરના વિસ્તારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હશે? 0 હશે। એટલે આપણો આન્સર કયો આવશે? ડી। ત્યાર પછી છે +8Q -3Q +5Q -10Q एवा 4 विद्युतभारों ने बंध सपाटी में मूकेला है। तो सपाटी में बहार आवतुं फ्लक्स खाली जग्या थाय। हवे कोईपण बंध पृष्ठ वडे घेरातुं फ्लक्सनुं सूत्र आपणे जोई गया कि सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू एटले पृष्ठ वडे घेरातो विद्युतभार। हवे अहींया जेटलो पण विद्युतभार छे ए बधानो सरवाळो करूं तो आ प्लसवाळा केटला छे? 8 અને 5। 8 ने 5 केटला थशे? 13 थशे એટલે +13। माइनस वाला केटला है? -3 -10 એટલે -13 छेदमा एप्सिलॉन 0। હવે 13 में 13 जाए तो 0, 0 ना छेदमा कंई पण होय शुं आवशे? 0। आम पृष्ठ साथे संकळायेलुं फ्लक्स केवुं थशे? 0 थशे। माटे आपणो ऑप्शन कयो आवशे? डी। त्यार पछी पांचमो छे बे समान गोळाओ ए अने बी ना केंद्र वच्चेनुं अंतर 50 सेंटीमीटर छे। हवे जो तेना जेवो ज विद्युतभार रहित त्रीजा गोळा ने प्रथम गोळा ए साथे संपर्क में लावी त्यारबाद बी गोळा साथे संपर्क में लावी अने हवे तेमनी वच्चेनुं अंतर 50 ज रहे तेम मूकवामां आवे तो तेमनी वच्चे लागतुं अपाकर्षण बळ। शुरुआत में अपाकर्षण बळ केटलुं थाय ते शोधवानुं छे। शुरुआत में ए अने बी परनो विद्युतभार 6.5 × 10⁻7 कूलम छे। एटले के ए गोळो छे, बी गोळो छे, पछी बंने पर विद्युतभार एक समान है। हवे त्रीजो गोळो सी लेवानो, तेने पहला ए साथे टच करावानो अने पछी बी साथे टच करावानो, पछी ए अने बी ने एटला ज अंतरे मूकवाना तो तेमनी वच्चे लागतुं बळ केटलुं थाय ते आपणे शोधवानुं छे। हवे आमां एक वस्तु याद राखवानी कि ज्यारे बे समान गोळाओने एकबीजाना संपर्कमां लाववामां आवे त्यारे बंने पर कुल विद्युतभारनो अर्धो अर्धो विद्युतभार वेचाय। केटलो विद्युतभार? अर्धो अर्धो विद्युतभार। એટલે એ અને સીનો સંપર્ક કરાવીશ તો સી પર તો કોઈ વિદ્યુતભાર નથી, એ પર છે તો એનો વિદ્યુતભાર વત્તા 0 એટલે કે એનો વિદ્યુતભાર તેનો અડધો અડધો એટલે કે એનો અડધો વિદ્યુતભાર ક્યાં જતું રહેશે? સી પર। પછી સીને અને બીને ટચ કરાવવાનું એટલે બી પર વિદ્યુતભાર ક્યુ હોય તો એ પર કેટલો હશે? Q/2। પછી એ બેનો સરવાળો કરવાનો અને બંનેનો અડધો અડધો વિદ્યુતભાર વેચાશે કે ભાઈ એ અને બી પરનો શરૂઆતમાં વિદ્યુતભાર આટલો છે, તેમની વચ્ચેનું અંતર 0.5 છે। હવે विद्युतभार रहित त्रीजा गोळा सीनो ए साथे संपर्क में लावी अलग करता दरेक पर केटलो विद्युतभार थाय? कुल विद्युतभारनो अर्धो એટલે એનો વિદ્યુતભાર વત્તા સીનો વિદ્યુતભાર ભાગ્યા 2
હવે એનો વિદ્યુતભાર કેટલો હતો 6.5 10⁻7 બી સી પર તો 0 છે એટલે એ બેનો સરવાળો ભાગ્યા 2 કરું તો હવે એ અને સી પર આટલો વિદ્યુતભાર થશે 3.25 10⁻7. હવે Q1 વિદ્યુતભારવાળા ગોળા સીને બી સાથે સંપર્કમાં લાવી અલગ કરતા દરેક પર વિદ્યુતભાર કેટલો થાય? તો હવે નવો વિદ્યુતભાર બી પર કેટલો થશે? બીનો ઓરિજિનલ વિદ્યુતભાર વત્તા સીનો વિદ્યુતભાર એના ભાગ્યા 2. સીનો વિદ્યુતભારને આપણે શું લીધેલું છે? Q1. સી અને એ પર બંને પર હવે કેટલા આવશે? Q1 અને બી પર Q2. તે બંનેનો સરવાળો કરો અને ભાગ્યા 2 કરું તો 4.875 × 10⁻7 કુલમ. હવે એ પર આટલો વિદ્યુતભાર છે Q1 અને બી ઉપર હવે આટલો વિદ્યુતભાર છે. હવે તેમની વચ્ચેનું અંતર 50 સેન્ટીમીટર જ રાખવાનું છે. ત્યારે તેમની વચ્ચે લાગતું બળ શોધવાનું છે. તો F બરાબર K Q1 Q2/r². આ Kની કિંમત, આ Q1ની કિંમત, આ Q2ની કિંમત, છેદમાં એમની વચ્ચેનું અંતર 50 સેન્ટીમીટર હતું તેને 100 વડે ભાગો એટલે 0.5 મીટર થાય. આ બધાનું સાદુરૂપ આપો એટલે તમને જવાબ આટલો મળશે. હવે -3 છે તેને શું કહેવાય? મિલી પણ કહેવાય. બંને પર ધન વિદ્યુતભાર છે માટે શું થશે? અપાકર્ષણ થશે. તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQ છે માટે યાદ રાખવાનું છે મેથડ સાથે, કારણ કે રકમ બદલાઈ શકે. ત્યાર પછી છે જો -9 સેન્ટીમીટર, 0,0 અને +9 સેન્ટીમીટર, 0,0. હવે -9 એટલે ઋણ x અક્ષ પર અને આ ધન x અક્ષ પર 9 જેટલા અંતરે બે વિદ્યુતભાર છે. બે વિદ્યુતભાર 7 માઇક્રોકુલમ અને -2 માઇક્રોકુલમ. એક વિદ્યુતભારોના તંત્રને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર A/r² માં મૂકવામાં આવે છે, જ્યાં આ એની કિંમત છે. તો તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા શોધો. હવે બુકની અંદર આવો એક એક્ઝામ્પલ છે જ કે ભાઈ પહેલાં Q1 વિદ્યુતભારને અહીંયા -9 પર મૂકવા માટે લાવવું પડતું કાર્ય તે સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે. પછી એકલા Q2ને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે. અને આ બે વિદ્યુતભારનું જે તંત્ર બને તેની પણ સ્થિતિ ઉર્જા હશે. એટલે ટોટલ 3 સ્થિતિ ઉર્જા હશે. સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર U બરાબર Q × V. પહેલાં વિદ્યુતભારને લાવો તો U1 બરાબર Q × V1, Q1 V1 અને U2 બરાબર Q2 × V2. આ પહેલાંની સ્થિતિ ઉર્જા, આ બીજાની સ્થિતિ ઉર્જા અને આ બેનું તંત્ર બને તેની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર U બરાબર K Q1 Q2/r. જે R એટલે બે વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું અંતર. હવે એક -9 સેન્ટીમીટર પર છે, એક +9 સેન્ટીમીટર, એટલે ટોટલ અંતર કેટલું થશે? 18 સેન્ટીમીટર. એને મીટરમાં ફેરવો તો 0.18 થશે. પરંતુ પહેલાં તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર V બરાબર E × D એવું સૂત્ર આપણને ખબર છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગુણ્યા અંતર, અહીંયા અંતર R લીધેલું છે. વિદ્યુત ક્ષેત્રની કિંમત મૂકી A/r², તો એક R ઉડી જશે એટલે A/r એ વિદ્યુત સ્થિતિમાન આવશે. તો અહીંયા 1 હોય ત્યારે 1 અને 2 હોય ત્યારે 2 લેવાના. તો VR1 હોય ત્યારે છેદમાં R1 આવશે, VR2 હોય ત્યારે છેદમાં R2 આવશે. હવે R1 R2 એટલે કે બે વિદ્યુતભાર વચ્ચેનું અંતર 18 સેન્ટીમીટર, 100 વડે ભાગ્યા એટલે 0.18 થઈ ગયા. Q1 Q2ની કિંમત ખબર છે, એની કિંમત, બધાની કિંમત મૂકી દેવાની. તો આ પહેલાંની કિંમત, આ બીજાની કિંમત અને આ ત્રીજા પદની કિંમત. હવે આ પહેલાં અને બીજા પદમાં, ત્રીજા પદમાં બે બધાની તમે કિંમત મૂકો તો જે આપણને ઉપર બધાની કિંમત આપેલી છે એ બધાની કિંમત મૂકીને સાદુરૂપ આપશો તો તમને જવાબ આટલો મળશે 49.3 જૂલ. ખાલી કોન્સેપ્ટ યાદ રાખવાનો છે, બાકી તો ગણતરી જ છે આની અંદર કે પહેલાંની સ્થિતિ ઉર્જા, બીજાની સ્થિતિ ઉર્જા અને બે વિદ્યુતભારના તંત્રની ભેગી સ્થિતિ ઉર્જા શોધી અને એ બધાનો સરવાળો કરવાનો છે. પરંતુ સ્થિતિ ઉર્જાના સૂત્રની અંદર Q1 Q2ની કિંમત જ્યારે ઋણ હોય ત્યારે સન્નાક સાથે ઋણ મૂકવાની. બીજા પદ પણ માઇનસ થઈ જશે અને અહીંયા આ છેલ્લું પદ પણ +- માટે અહીંયા બાદબાકી આવશે. એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એ ભૂલ કરવાની નથી. માટે આની અંદર આન્સર કયો આવશે આપણો? B 49.3 જૂલ. ત્યાર પછી છે Q વિદ્યુતભાર ધરાવતા અને ક્ષેત્રફળ A વાળા અલગ કરેલા સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર Cની ધાતુની પ્લેટ વચ્ચેનો સ્થિત વિદ્યુત બળ છે. તો હવે શું થશે કે ભાઈ આ પ્લેટ વચ્ચેના અંતરના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં, આ પ્લેટ વચ્ચેના અંતર પર આધારિત નથી, આ પ્લેટ વચ્ચેના અંતરના વર્ગમૂળના સમપ્રમાણમાં ચાલે છે, આ પ્લેટ વચ્ચેના અંતરના સૂર્યક પ્રમાણમાં એટલે કે સમપ્રમાણમાં ચાલે છે. એટલે કે બળ એ કોના પર આધાર રાખે તે આપણે શોધવાનું છે. તો હવે કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર E બરાબર σ/2 ε0 આવે. કેપેસિટરની કોઈ એક પ્લેટ વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર
કેટલું થાય E બાય સિગ્મા E ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા બાય 2 એપ્સિલોન 0. હવે આ ક્ષેત્રની અંદર બીજી પ્લેટ મૂકેલી છે તેવું તમે ધારી શકો. તે પ્લેટ પર કોઈ પણ લાગતું બળ કેટલું થાય F બરાબર Q ઇન્ટુ E સૂત્ર. તો Q એટલે કેપિટલ Q લેનો પ્લેટ પરનો વિદ્યુત ભાર અને E એટલે એને જે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલી છે તે. તો F બરાબર શું થાય Q ઇન્ટુ E1. હવે અહીંયા E1ની કિંમત મૂકી સિગ્મા બાય 2 એપ્સિલોન 0 અને Qના Q રહી ગયા. હવે સિગ્માની કિંમત પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા બરાબર શું થાય કુલ વિદ્યુતભારના છેદમાં કુલ ક્ષેત્રફળ. તો એક સિગ્માની કિંમત મૂકો એટલે ઉપર શું થશે Q² ને છેદમાં 2 એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ A. હવે આ જે બળ ખરું તે કોના પર આધાર રાખે તો વિદ્યુતભારના સમપ્રમાણમાં અને પ્લેટના ક્ષેત્રફળના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર જે ખરું સ્મોલ d તે આ સૂત્રમાં કશે આવતું નથી. માટે આ જે બળ ખરું તે આ બે પ્લેટ વચ્ચેના અંતર પર આધારિત નથી, કારણ કે એના સૂત્રમાં બળ અંતર આવતું નથી. ત્યાર પછી છે Q1 અને Q2 વિદ્યુતભાર ધરાવતા તથા અનુક્રમે A અને B ત્રિજ્યાઓ ધરાવતા ધાતુના બે ગોળાઓને એકબીજાથી ખૂબ જ દૂર મૂકી તેમને વાહક તારથી જોડેલા છે. તેમના પરનો કુલ વિદ્યુતભાર કેપિટલ Q હોય તો દરેક ગોળાનું સ્થિતિમાન શોધો. હવે એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે જ્યારે બે ગોળાઓને એકબીજાના સંપર્કમાં લાવવામાં આવે કે વાહક તારથી જોડવામાં આવે ત્યારે બંનેના વિદ્યુત સ્થિતિમાન એક સમાન થાય. બે ગોળા છે તો પહેલો ગોળો જે ખરો તેનો વિદ્યુતભાર Q1 અને ત્રિજ્યા કેટલી છે A છે. બીજાનો વિદ્યુતભાર Q2 અને ત્રિજ્યા કેટલી છે B છે. હવે શું થશે કે બંનેને જોડો વાહકતાથી સંપર્ક થાય બંનેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું થશે એક સમાન થશે. એટલે કે વિદ્યુત સ્થિતિમાન પહેલાનું V1 ઇઝ ઇક્વલ બીજાનું V2. હવે V બરાબર શું થાય KQ બાય R. તો K Q1 છેદમાં R એટલે એની ત્રિજ્યા A અને અહીંયા શું થશે K Q2ના છેદમાં એની ત્રિજ્યા B. આ બંને ઉડી ગયા K. એટલે હવે શું બાકી રહેશે Q1ના છેદમાં A અને Q2ના છેદમાં B. તો Q1 ને કરતા બને તો Q1 બરાબર શું A ઉપર જાય તો Aના છેદમાં B ઇન્ટુ Q2. આ Q1ની કિંમત મળી Aના છેદમાં B ઇન્ટુ Q2. હવે કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવાનું છે. આપણે શું કરવાનું છે તો દરેક ગોળાનું સ્થિતિમાન શોધો. બરાબર. હવે એક આપણને Q1 અને Q2નું બીજું સૂત્ર ખબર છે કે ભાઈ કુલ વિદ્યુતભાર કેપિટલ Q છે એટલે કે Q1 પ્લસ Q2 બરાબર કેપિટલ Q. આવું સૂત્ર છે. એમાં Q1ની જે ઉપરની કિંમત હતી તે હું મૂકવી દઉં તો શું થશે Q1ની કિંમત Aના છેદમાં B ઇન્ટુ Q2. Aના છેદમાં B ઇન્ટુ Q2 વત્તા Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q. તેમાંથી Q2 કોમન નીકળશે. Q2 કોમન જાય તો શું રહેશે Aના છેદમાં B પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q. તો Q2 અહીંયા સાદું રૂપ આપો તો શું થાય A વત્તા B છેદમાં B બરાબર Q. પછી Q2 ને કરતા બનાવો તો B ઉપર જશે તો B છેદમાં A પ્લસ B અને કાઉન્સની બહાર શું આવશે Q. આ Q2ની કિંમત મળી. આપણે શું કરવાનું છે નવું વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવાનું છે. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર V બરાબર શું થાય KQ બાય R. ધારો કે બીજા ગોળાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધો તો તેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V2 બરાબર K Q2 છેદમાં એની ત્રિજ્યા B. તો K છેદમાં B ઉપર K છેદમાં B ગુણ્યા Q2ની કિંમત મૂકું Bના છેદમાં A પ્લસ B અને Q. હવે આ B ઉડી ગયા તો બાકી શું રહી ગયું ઉપર K કેપિટલ Q છેદમાં A પ્લસ B. આ કોનું બીજા ગોળાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. પરંતુ હવે બંનેને ટચ કરાવો પછી તો બંનેના વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવા થઈ જાય સરખા જ થશે. એટલે V1 અને V2 બંને સરખા હશે અને તેની કિંમત K કેપિટલ Qના છેદમાં A પ્લસ B આવશે. એવો કોઈ ઓપ્શન હોય તો આપણે જોઈએ તો આ રહ્યું K કેપિટલ Qના છેદમાં A પ્લસ B. ચલો નેક્સ્ટ જઈએ. હવે આ જે MCQ ખરો તે NCERTના એક્ઝામ્પલરનો છે. હવે ઘણા બધા MCQ છે એવા છે કે NCERTના એક્ઝામ્પલર્સના છે એટલે એક્ઝામ્પલરના વિડીયો મેં અપલોડ કરેલા છે એટલે એ પણ તમારે જોવાના છે. બોર્ડ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અવકાશમાં સમસ્થિતિમાન રેખાઓ વિતરિત થયેલી છે. એક વિદ્યુત ભારિત વસ્તુ A
બિંદુએથી ગતિ કરીને બી બિંદુએ જાય છે તો શું થાય કે વિદ્યુતભાર ક્યુ જેટલો વિદ્યુતભારથી એ થી બી સુધી ગતિ કરે છે દરેક આકૃતિની અંદર ત્રણ આકૃતિમાં, તો શું થાય? ત્રણ આકૃતિમાં તમે જુઓ તો એ બિંદુ આગળનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું છે? 20 વોલ્ટ છે અને બી બિંદુ આગળનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન 40 વોલ્ટ છે. તો પ્રારંભિક વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું છે? V1 બરાબર 20, અંતિમ વિદ્યુત સ્થિતિમાન V2 બરાબર 40. હવે ક્યુ વિદ્યુતભારને એક બિંદુએથી બીજા બિંદુએ લઈ જવો હોય તો કરવું પડતું કાર્ય W બરાબર Q ઇન્ટુ ડેલ્ટા V આવે. તો Q ડેલ્ટા V એટલે અંતિમ માઇનસ પણ એટલે V2 માઇનસ V. તો Q V2 કેટલા છે? 40 માઇનસ 20, તો 40માંથી 20 જાય તો 20, એટલે શું થશે? 20 ઇન્ટુ Q. હવે દરેક માટે V1 અને V2 તો કેવા છે? એક સમાન છે, માટે દરેક માર્ગ માટે થતું કાર્ય કેવું થશે? એક સમાન થશે. માટે આપણો ઓપ્શન આવશે સી, કે આકૃતિ 1, 2 અને 3માં કાર્ય સમાન થશે. નેક્સ્ટ છે ઇલેક્ટ્રોનની નીચેનામાંથી કઈ લાક્ષણિકતા વાહકમાં પ્રવાહ નક્કી કરે છે? કે માત્ર ડ્રિફ્ટ વેગ, માત્ર ઉષ્મીય વેગ, ડ્રિફ્ટ વેગ, ઉષ્મીય વેગ, બંને ડ્રિફ્ટ કે ઉષ્મીય વેગમાંથી એક પણ નહીં. તો આપણને પ્રવાહ ઘનતાનું સૂત્ર ખબર હોય તો પ્રવાહ ઘનતા J બરાબર NeVd સૂત્ર આવી ગયું. J બરાબર I/A થશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ NeVd. I ને કરતા બનાવો એટલે એ સામેની બાજુ ઉપર, તો NeVd કેપિટલ A. તો આના પરથી તમે જોઈ શકો કે પ્રવાહ એ કોના પર આધારિત છે? ડ્રિફ્ટ વેગ પર આધારિત છે. માટે શું આવશે? માત્ર ડ્રિફ્ટ વેગ ના કારણે વિદ્યુત પ્રવાહ વહે છે. ત્યાર પછી છે 3 અવરોધો 1:2:3 પ્રમાણમાં છે. સમાંતર જોડાણમાં તેમનો સમતુલ્ય અવરોધ 6 ઓહ્મ હોય તો આ અવરોધોનો શ્રેણી જોડાણમાં સમતુલ્ય અવરોધ શું થયો? સમાંતરનો સમતુલ્ય અવરોધ પરિણામી અવરોધ કેટલો છે? 6. તો શ્રેણીનો પરિણામી અવરોધ શું છે? એમનો ગુણોત્તર છે 1:2:3. તો આપણે એકને R લઈ લઈએ તો બીજાને 2R અને ત્રીજાને 3R. એટલે પહેલાંના અવરોધ કરતાં બીજાનો અવરોધ બમણો હોવો જોઈએ અને પહેલાં કરતાં ત્રીજાનો અવરોધ 3 ગણો હોવો જોઈએ. સમાંતર જોડાણમાં છે તો આપણે આ એક R1 બને, R2 અને R3. તો સમાંતર જોડાણનું પરિણામી સૂત્ર શું થાય? 1/R1 પ્લસ 1/R2 પ્લસ 1/R3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/R. હવે 1/R તો આપેલા છે 1/6 પરિણામી, અને આ 3નો સરવાળો કર્યો 1/R1, 1/R2 અને 1/R3નો. એનો લસા કેટલો થશે? 6R. હવે આ એનું સાદુરૂપ આપે, અહીંયા 6R જોઈએ એટલે અહીંયા 6 વડે ગુણવા પડે, પછી અહીંયા 3 વડે ગુણવા પડે અને અહીંયા 2 વડે ગુણવા, એટલે ઉપર 6, 3 અને 2 આવી ગયા. એટલે 1/6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? 11/6R. હવે એનો ઉલટાવો તો શું થશે? કે 6R/6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 11. તો 6 કેન્સલ, તો R બરાબર કેટલા આવશે? 11. કે Rની કિંમત 11 ઓહ્મ. હવે પહેલો ઓહ્મ 11 હોય, પહેલો અવરોધ 11 ઓહ્મ હોય તો બીજો કેટલો હતો? 2R, એના કરતાં બમણો, અને ત્રીજો એના કરતાં 3 ગણો, એટલે 11, 22 અને 33. હવે શ્રેણી જોડાણનું પરિણામી અવરોધ એટલે 3નો સરવાળો એટલે 11 + 22 + 33. તો એનો જવાબ કેટલા આવશે? 66. તો આપણો ઓપ્શન કયો આવશે? સી, 66 ઓહ્મ. ત્યાર પછી છે 100 વોટ અને 200 વોલ્ટ. હવે આ વોટ એટલે પાવર છે અને વી એટલે એનો ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ છે. 200 વોટ ના બલ્બને 160 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડતા તેમાં વ્યય થતો પાવર શોધો. હવે પાવર વ્યયનું આપણને સૂત્ર ખબર છે કે પાવર વ્યય P બરાબર V²/R આવે, જ્યાં V એટલે તમે જેટલા વોલ્ટ સાથે જોડો તે 160, અને R એટલે બલ્બનો અવરોધ, તે આપણને ખબર હોવો જોઈએ. હવે બલ્બનો અવરોધ કેવી રીતના શોધવાનો? સેમ વસ્તુ, પાવર P બરાબર V²/R સૂત્ર પરથી. તેમાંથી R ઉપર જાય તો P ક્યાં આવશે? નીચે. તો V અને Pની કિંમત કઈ લેવાની? અંદર બલ્બ માટે આપેલી છે તે 100 વોટ અને 200 વોલ્ટ. તો ઉપર V એટલે 200નો વર્ગ છેદમાં 100, એનો જવાબ કેટલા આવશે? 400. એટલે કે બલ્બનો અવરોધ કેટલો છે? 400. તે અવરોધ અહીંયા 400 મૂકી દેવાનો, અને હવે આ V કયા લેવાના? જેટલા વોલ્ટ સાથે જોડવાના હોય તે 160. એટલે આન્સર કેટલા આવશે? 64 વોટ. શું કરવાનું? પહેલાં બલ્બનો અવરોધ શોધવાનો P બરાબર V²/R પરથી, ત્યારે P અને V આ લેવાના, અને પાછું સેમ સૂત્ર P બરાબર V²/R, તેમાં શું શોધવાના છે? P. આપણો આન્સર કયો આવશે? ડી.
નેક્સ્ટ છે 8 વોટ EMF અને 0.5 ઓહ્મનો આંતરિક અવરોધ ધરાવતી સંગ્રાહક બેટરીને 120 વોલ્ટવાળા DC સપ્લાયથી 15.5 ઓહ્મના અવરોધ મારફતે વિદ્યુત ભારિત કરવામાં આવે છે. વિદ્યુત ભારણની પ્રક્રિયા દરમિયાન બેટરીનો ટર્મિનલ વોલ્ટેજ શોધો. હવે જ્યારે બેટરી ચાર્જ થતી હોય ને ત્યારે ટર્મિનલ વોલ્ટેજ V બરાબર એપ્સિલોન માઇનસ IR આવે, ડિસ્ચાર્જ થતી હોય ત્યારે. અને જ્યારે બેટરી ચાર્જ થતી હોય ત્યારે અહીંયા શું આવશે? વચ્ચે પ્લસ આવશે. તો અહીંયા શું આવે છે? ચાર્જિંગ કરવામાં આવે છે, વિદ્યુત ભારિત કરવામાં આવે એટલે ચાર્જિંગ. તો V બરાબર એપ્સિલોન પ્લસ IR સૂત્ર આવશે. હવે આની અંદર એપ્સિલોન એટલે EMF એ કેટલું આપેલું છે? 8 આપેલા છે. સ્મોલ r એટલે આંતરિક અવરોધ એ 0.5 આપેલો છે. પરંતુ પ્રવાહ મારે જોઈએ, I આપેલો નથી. તો પ્રવાહનું સૂત્ર ચાર્જિંગ પ્રવાહ I બરાબર V માઇનસ એપ્સિલોનના છેદમાં R પ્લસ R. તો V કેટલા વોલ્ટ છે? 120, એપ્સિલોન 8, કેપિટલ R 15.5 ઓહ્મ. તો તેના પરથી તમે સાદુરૂપ આપો તો પ્રવાહની કિંમત કેટલી મળે છે? 7 એમ્પિયર મળે છે. તો અહીંયા એપ્સિલોન 8 લઈ લેવાના, આ પ્રવાહ 7 લઈ લેવાના I, અને R આંતરિક અવરોધ 0.5. એ બધાની કિંમત અહીંયા તમે અંદર મૂકો તો તમારો જવાબ આવશે 11.5 વોલ્ટ. પહેલાં I શોધવાનો છે એટલે I કેટલા મળશે? 7. પછી V બરાબર એપ્સિલોન પ્લસ IR. કેમ કે અહીંયા ચાર્જિંગ થાય છે, ડિસ્ચાર્જ હોય તો માઇનસ આવે, ચાર્જિંગ વખતે પ્લસ આવે. તો આન્સર આવશે 11.5 વોલ્ટ. એટલે કે આપણો ઓપ્શન કયો આવશે? D. નેક્સ્ટ છે ગેલ્વેનોમીટરના ગૂંચળાનો અવરોધ 12 ઓહ્મ છે અને 3 મિલી એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ માટે તે પૂર્ણ સ્કેલનું આવર્તન દર્શાવે છે. આ મીટરને 0 થી 18 વોલ્ટની અવધિવાળા વોલ્ટમીટરમાં તમે કેવી રીતે રૂપાંતરિત કરશો? હવે ગેલ્વેનોમીટરને વોલ્ટમીટરમાં રૂપાંતરિત કરવું હોય તો તેની સાથે શ્રેણી અવરોધ જોડવો પડે, અને ત્રિશ્રેણી અવરોધનું સૂત્ર ખબર છે, R બરાબર Vના છેદમાં IG માઇનસ RG. હવે IG એટલે મહત્તમ પ્રવાહ ક્ષમતા, V એટલે જેટલા વોલ્ટમાં તમારે વોલ્ટમીટરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તે, ને RG એટલે ગેલ્વેનોમીટરનો અવરોધ. કેટલા વોલ્ટમાં ફેરવવું છે? 18 વોલ્ટમાં. એટલે V બરાબર 18. IG એટલે મહત્તમ પ્રવાહ કેટલો? 3 મિલી એમ્પિયર. RG એટલે ગેલ્વેનોમીટરનો અવરોધ એ કેટલો છે? 12 ઓહ્મ. બધી કિંમત આપણને આપેલી છે, RG, IG અને V. એ બધાની કિંમત તમે મૂકો આ સૂત્રની અંદર એટલે તમને જવાબ મળશે 5988. આટલા ઓહ્મનો શ્રેણી અવરોધ તમે જોડો તો તમને વોલ્ટમીટરમાં રૂપાંતરણ કરી શકો. એટલે 5988 ઓહ્મ. અને પાછો સામા શ્રેણીમાં અહીંયા 2 ઓપ્શન છે, શ્રેણી અને સમાંતર. જ્યારે એ મીટરમાં રૂપાંતરિત કરવું હોય ત્યારે સમાંતરમાં શન્ટ જોડવાનો, અને શન્ટનો જવાબ બહુ જ નાનો હોય, 1 ઓહ્મ આજુબાજુ હોય, 1 થી 100 ઓહ્મ સમથિંગ, 1 ઓહ્મ, 5 ઓહ્મ, 10 ઓહ્મ, 50 ઓહ્મ એવો. જ્યારે આ શ્રેણીની અંદર જે અવરોધ જોડવાનો હોય તે અવરોધ 1000ની અંદર હોય, 2000, 5000, બરાબર. એટલે એ સામા હવે શ્રેણીની અંદર આવશે. ત્યાર પછી છે કે L લંબાઈનો એક અતિ લાંબો સોલેનોઇડ N સ્તર ધરાવે છે. દરેક સ્તરમાં કેપિટલ N આંટાઓ છે. સોલેનોઇડનો વ્યાસ D છે. I જેટલો પ્રવાહ પસાર થઈ રહ્યો તો કેન્દ્ર પર ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધો. હવે સોલેનોઇડના અંદરના વિસ્તારમાં કોઈ પણ બિંદુ આગળ ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર B બરાબર μ0 N × I. જ્યાં સ્મોલ n એ શું છે? એકમ લંબાઈ દીઠ આંટાની સંખ્યા. તો μ0 એકમ લંબાઈ દીઠ આંટાની સંખ્યા એટલે કેપિટલ Nના છેદમાં L × I. તો શું આવશે? μ0 Ni ના છેદમાં L. હવે આ સૂત્રની અંદર કશે D આવતું નથી, બરાબર. હવે પહેલો ઓપ્શન શું છે? D ને સમપ્રમાણ. તો અહીંયા સૂત્રમાં અંશમાં કશે D નથી. પછી D ને વ્યસ્ત પ્રમાણમાં, તો અહીંયા અંશ છેદમાં પણ D નથી. D થી સ્વતંત્ર, કેમ કે આખા સૂત્રમાં D નથી. હવે L ને સમપ્રમાણમાં, તો Lના તો વ્યસ્ત પ્રમાણ છે એટલે એ પણ ખોટું. તો શું આવશે? D થી સ્વતંત્ર. કારણ કે સૂત્રમાં કશે D આવતું નથી. ચલો આજે આપણે, હવે વિડીયો બહુ લોંગ થઈ જશે માટે 25ની જગ્યાએ 15 જ MCQ આપણે જોઈએ છે. બાકીના MCQ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું.